ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ದ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಿ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ move on the problem. Bangalore Company Limited obtained on 1/1/2011 the patent rights a machine from Narmada Limited. First one, a royalty of rupees 2% on sales subject to a minimum rent of rupees 20,000 per annum. Second one is the right of recovering short working the next 2 years. Sales during the first 5 years, that is 2011 4 lakh, 2012 7 lakh, 2013 10 lakh, 2014 12 lakh, 2015 19 lakh. So prepare royalty payable chart anta problem ida. So this method is called as fluctuation period method. Fluctuation period method andre first 3 years, first 2 years, ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಸೊ ಏನದರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 2% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 20,000 rupees per annum. The sales are given in the below, that is 2011 4 lakh, 2012 7 lakh, 2013 10 lakh, 2014 12 lakh, 2015 19 lakh is the sales. So on this base we have to take the 2% of on sales as a royalty amount. So agidre first we have to frame the royalty payable chart. So royalty payable chart, in that year, sales, royalty, minimum rent, short working, surplus, then short working recovered, irrecovered and payment to the landlords. So idina observe ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು first what we have to take, first we have to take year, that is 2011 ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ rupees 4 lakh, ಸೇಲ್ಸ್ rupees 4 lakh. On this we have to take 2% on sales. So 4 lakh ಮೇಲೆ 2% ಅಂದ್ರೆ so 8,000 ಬರ್ತದ. 8,000 is the royalty amount. Then what is the minimum rent? Minimum rent is to be rupees 20,000. Minimum rent is rupees 20,000. So first we have to observe the minimum rent and royalty. Suppose royalty amount is less than the minimum rent, then it is called as short working. Suppose royalty amount is less than the minimum rent, that is called as short working. Here the royalty amount is less than the minimum rent, that is rupees 12,000. That is rupees 12,000 difference, that is short working. Then payment to the landlord is fixed. Now 20,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, that is 20,000. Next 2012 the sales is rupees 7 lakh. Sales is rupees 7 lakh. Then 2% on sales is royalty. So 7 lakh ಮೇಲೆ 2% ಅಂದ್ರೆ that is 14,000 is the royalty amount. Then minimum rent is rupees 20,000. Here also the royalty amount is
less than the minimum rent. The royalty amount is less than the minimum rent. That is that difference is 20,000 minus 14,000 is rupees 6,000. Again it is short working. The fixed amount to 20,000 has to pay to the landlord. Next, 2013 sales is rupees 10 lakh. Sales is rupees 10 lakh. Then royalty amount is 2% on 10 lakh. 2% on 10 lakh, that is 20,000. The minimum rent is rupees 20,000. Here there is no short working and there is no surplus, because ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ 2011 ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2012 ಮತ್ತೆ 2013 ಒಳಗಡೆನೆ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕವರ್. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 12,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 12,000 ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. The next 2014 the sales is rupees 12 lakh. The sales is rupees 12 lakh. The minimum rent is 20,000. The minimum rent is 20,000, but the royalty amount is 12 lakh on 12 lakh into 2%, that is 24,000 is the royalty amount. ಈ 12 lakh rupees ಮೇಲೆ 2% ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24,000 ಬರ್ತದ. Here the royalty amount is more than the minimum rent. Suppose the royalty amount is more than the minimum rent, then it is called as a surplus. The amount is surplus is rupees 4,000. The amount surplus is rupees 4,000. Here the 2012 having a short working of rupees 6,000. ಅಂದ್ರೆ 2012ರಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2013 ಮತ್ತೆ 2014 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 4,000 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 6,000 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 4,000 rupees ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,000 rupees ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2015 there is a sales of amounted to rupees 19 lakh. So 19 lakh ಮೇಲೆ 2% ಅಂದ್ರೆ 38,000 ಬರ್ತದ. 38,000 ಬರ್ತದ. This 38,000 is royalty amount. Then minimum rent is rupees 20,000. Then here the royalty amount is more than the minimum rent, that is rupees 18,000 has a surplus. 18,000 has a surplus. There is no about the recovery amount. Then it is directly paid to the landlord, that is 38,000. Suppose ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಬಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಿ ಬಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.